સુરતની સમાચાર એરપોર્ટ પર હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ઝડપાયો છે। ગાંજા સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરની ધરપકડ થઈ છે। 4.055 કિલોગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજાનો જથ્થો જપ્ત થયો છે। 1.41 કરોડની કિંમતના 8 પેકેટ જપ્ત થયા। માહિતી ચેક કરવા જોઈએ તો એમાં છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન जो है दुबई और बांग्लादेश 6 वक्त જઈ ચૂક્યા છે जो है અને थाईलैंड ओमान में 2 वक्त सऊदी अरेबिया कंबोडिया बहरीन वगैरह देशों में भी एक वक्त जईने आज स्मगलिंग प्रक्रियाओं हाथ धरेली है जो है। तो अत्यारे आ जो चूँकि कैरियर तरीके उपयोग करवामां आवे छे एना जो है अने एक खेप आवे तो खेप प्रमाणे एना रकम 1 लाख रुपया तक जो पर खेपना रकम एना मळे छे जो है। જ્યારે લઈ આવે અને એના મોડસ ઓપરેન્ડી પણ આ પ્રકારના છે કે જ્યારે આ પ્રકારના માલ લઈને આવે છે કોના આપવાના છે એના જ ફોટોગ્રાફ जो है સામેવાળા વ્યક્તિને આપવામાં આવે છે। ફોટોગ્રાફ વિથ બેગ આ એના એ મોડસ ઓપરેન્ડી પ્રમાણે એરપોર્ટ ઉપર બહાર આવીને ઊભા થઈ જવાના। એના ફોટો આઈડેન્ટિફાઈ કરીને કોઈ વ્યક્તિ આવશે અને એના જો એનાથી બેગ લઈને જતા રહેશે અને એના જો પૈસા છે આ પૈસા જો લાખ રૂપિયા તક હોય છે આ એના મળી જશે જો। તો આ જો ગઈકાલે જો મળા તો આ અત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ जो गुना दाखिल કરીને કાર્યવાહી કરી રહી છે અને આગળ ક્યાં કે લિંકેજ છે क्योंकि આ રહેવાસી મુંબઈને છે પરંતુ આ વખતે આ સુરત એરપોર્ટના સુરત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના ઉપયોગ કરેલા છે। तो बीजा पूरे लिंक में क्या क्या है कौन कौन है क्या जवाना था माल जो है आ बदा जो अभी क्राइम ब्रांच टीमों जो है एना ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी रही है। आ जो हाइब्रिड गांजा जो है आ नॉर्मल गांजा करता अलग हो बिना माटी ने एना छोड़ उगाड़वामां आवे छे अने आ एना बहुत शक्तिशाली गांजा होय छे। तो अत्यारे बहुत लोगों में बहुत प्रचलन जो ड्रग यूजर है एमां छे एना कीमत 35 लाख रुपया पर केजी होय छे જેના લીધે અત્યારે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર એની સ્મગલિંગ ચાલે છે। લેકિન સુરત શહેર પોલીસ પૂરી મક્કમ છે કે આ પ્રકારના કોઈ પણ એક્ટિવિટી આપણે સુરતમાં નથી થવા દેવાના। સર આટલી સુરક્ષા હોય છે છતાં આ રીતે આટલી સ્મગલિંગ કરી ચૂક્યો છે તો કઈ રીતે એ આખું એનું મોડેસ હતી કે સુરક્ષાને ઘેરો તોડીને બહાર નીકળી જતો હતો? નહીં, આમાં જ્યારે જ્યાં એરપોર્ટ લઈને આવે છે तो एमा पैकेट आ लोग आ प्रकार पैकेट करे कि पर्स हो रमकड़ा हो आ प्रकार साधनों में मूकीने लई आवे छे। त्यारे जो अलग अलग जुदा जुदा एरपोर्ट पर जो अलग अलग यूनिट्स होय छे कस्टम ने अलग यूनिट होय छे जो चेक करती होय छे। लेकिन क्यारे क्यारे जो एक्सरे मशीन वगैरह मतलब सामानो जता होय छे तो एना माटे जो अमारा लोगोनी इन्फॉर्मर जो नेटवर्क होय छे इन्फॉर्मर भी नेटवर्क होय छे। आज भागरूपे जो बेंगलोर एरपोर्ट पर भी 7 केजी एना वाइफ पकड़ाई जो 7 केजी साथे। तो आ लोग एरपोर्ट पर आप बदा पेपर भी वाँचो छे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता रहे छे कि घड़ा एरपोर्ट पर जो अपना अहमदाबाद एरपोर्ट बधी यूनिट्स पकड़ती ज रहे छे लेकिन क्यारे क्यारे सक्सेसफुली थईने निकली पण जता होय छे। जाफर साहब 56 वर्षनो छे ने मुंबई रहे छे एनो काम धंधो शुं छे? एना नाम मोबाइल वाला एटले पहले जो मोबाइल ने स्मगलिंग करता था जो एना पूछपरछ बहार आई छे बातो एना ज कामे छे कि स्मगलिंग करता रहवाना અને લગભગ જોઈએ તો 27-28 વખત जो છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં આ બહાર જઈ ચૂક્યા છે અને બધી વખત કોઈ ને કોઈ સ્મગલિંગના સાધન સ્મગલિંગના વસ્તુ લઈને આવે ક્યારે ગોલ્ડ લઈ આવે ક્યારે મોબાઈલ લઈ આવે ક્યારે અને મેક્સિમમ વખત જો આ નાર્કોટિક્સ લઈને આવેલા છે। અત્યારે એના પૂછપરછ ચાલુ છે। ત્યાં બેંગકોકમાં અમુક લોકો છે જે ઇન્ડિયામાં અને બીજી જગ્યાએ જો સ્મગલ કરવા માટે જો આ લોકો આ પ્રકારના કેરિયર્સ યુઝ કરતા રહે છે। જાફર भी आ पैकी एक कैरियर तरीके से जो है અને એના બી આપણા નામ છે આગળ ઇન્વેસ્ટિગેશન ચૂંકि ચાલુ છે તો અમે જો બી અલગ એજન્સીઝ કેન્દ્રીય એજન્સીઝ હોય છે જેના માધ્યમથી કરી છે એના અત્યારે નામ આપણે નહીં બતાવી શકી લેકિન ક્રિમિનલ હિસ્ટ્રી છે અને શું અત્યાર સુધી જે રીતે આ સ્મગલિંગ કરે છે પાસપોર્ટ શા માટે જપ્ત નથી કરવામાં? એના વિરુદ્ધમાં ત્યાર સુધી જો અમે લોકોના પૂછપરછમાં બોમ્બે એના વિરુદ્ધમાં 2 કેસીસ છે જો है लेकिन अत्यारे आ केस में मुंबई पुलिस साथे करीए छे। गई काले रात थी बधा चाले थे एना मुंबई में ट्रॉम्बे में एक गुना मारामारी ग्रीवियस हर्ट 326 IPC ने दाखिल थया छे अने बीजा एना ऊपर जो चोरीना जो MIDC पुलिस स्टेशन है बॉम्बे मुंबई में तो मुंबई में 2 गुना है। लेकिन अत्यारे बीजा गुनाओं माटे भी अत्यारे तपास करीए 2 गुनाना आरोपी है आज अने आ बंने थोड़ा जूना गुनाओ है एना ऊपर। जनरली शू थाय छे कि आ जो गुनाओ एना पर दाखिल थया तो 2012 वगैरह था तो आमा थाय छे जो क्यारे क्यारे एना परमिशन पण मळी जता होय छे। त्यारे जो घणा बधा फ्लेक्सिबिलिटी नियमोना लीधे कि कोई पण गुनाम बी हो तो एना जो मंजूरी लईने जो 1 वर्ष 6 महीना आ प्रकारना पासपोर्टना मुद्दत मळता रहे छे। तो आ अमारे एक तपासनो विषय छे
કે એના ગુના હતા તો પાસપોર્ટના વેરિફિકેશનમાં તો કંઈ ખોટી માહિતી એના ઉપયોગ તો નથી કર્યા. એના માટે હવે મુંબઈ પોલીસ અમારા લોકોના કોન્ટેક્ટ ચાલુ છે. સર આ મુંબઈમાં છે, સુરત પહેલી વખત આ એરપોર્ટ લીધું છે. સુરત એરપોર્ટને પસંદ કરવાનું મુખ્ય કારણ શું હોઈ શકે? નહીં, આમાં દર વખતે જો અલગ અલગ એરપોર્ટો લેતા હોય છે. જનરલી શું હોય છે કે ઘણા બધા એવા હોય છે કે અલગ અલગ એજન્સીઝના રડાર મેં આ પ્રકારના લોકો હોય છે જો બહુ ફ્રિકવન્ટલી વિઝિટ કરતા હોય છે. જો તો એના માટે અલગ અલગ એરપોર્ટના સિલેક્ટ કરતા હોય છે આ લોકો, કે એક વખત બેંગ્લોર જાય તો મુંબઈ જાય તો સુરત આવે, જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ છે તો એના મોડસ ઓપરેન્ડી હોય છે કે બધી. આદિવાસીઓ તો દારૂ પીવે તેવા મંત્રી પીસી બરંડાના નિવેદન સામે ખુદ ભાજપના જ સાંસદે પ્રતિક્રિયા આપી છે. ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે મંત્રીએ કયા આશયથી કહ્યું તેવું નથી જાણતો, પરંતુ ફક્ત આદિવાસી સમાજ જ નહીં અન્ય સમાજના લોકો પણ દારૂ પીવે છે. આદિવાસી સમાજ પહેલા દારૂ પીતો હતો, પરંતુ હવે માત્ર 7 થી 8% લોકો જ દારૂ પીવે છે. તેમાં પણ ગુજરાતમાં ભાજપનું શાસન આવ્યું ત્યારથી દારૂબંધીનો કાયદો કડક બનાવ્યો છે તેવું પણ તેમણે ઉમેર્યું. હું 15મો આવ્યો, 15મો ડીએસપી તરીકે આવ્યો તો અહીંયા ત્યાં વખતે મારી દોસ્તી પાકી થઈ ગઈ છે. સંકલનમાં બેસીએ ને એટલે દાદા ધીમે 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 આમ નથી થયું તેમ નથી થયું, ત્યાં દારૂ ચાલે છે ત્યાં બધું એમ ચાલે છે, એ તો ચલાવવું પડે મારે કીધું. મેં તો મારે તો આદિવાસી દારૂ પીએ યાર, તે થોડું થોડું ચલાવવાનું યાર, પછી કહું પાછું સમજી રાખો થોડી વાર કરવું આપણે. એટલે આ બધું હેડ્યા કરે બધું આપણે. બરંડા સાહેબે કયા એંગલથી આ વાત કહી છે એ તો બરંડા સાહેબ જ જાણે, પરંતુ એટલું સ્પષ્ટ કહું છું કે આખા ગુજરાત કે આખા દેશની અંદર બધા જ લોકો દારૂ પીએ છે. એકલા ફક્ત ને ફક્ત આદિવાસી નથી પીતા. પણ એટલું હું સ્પષ્ટ કહું કે ગુજરાતમાં જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન આવ્યું છે ત્યારે દારૂબંધીનો